We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Good morning and welcome, friends. Today we are going to discuss chapter number 19 of unit number 5. It is the last chapter of the syllabus, okay, and it is chapter number 19, monetizing, promoting and distributing applications. There are no practical topics to be discussed in this chapter. It mainly focuses on how can we uh, put our application on air, or how can we publish our application, promote our application, how can we generate revenue from our application. After all, our goal will be to generate some revenue from our application. If we have developed a real life application which can be useful to many people, so our goal should be, or will be like that, we should earn some money from our application. We should be able to earn some money from our application. Okay, so nowadays we know that it is very difficult to, or there are many options available for marketing and selling our products. There is no need to go door to door to shopkeepers or clients for selling and marketing our products, because web commerce has made our life and our business very easier from earlier days. Okay, so and and while talking about Android application, uh, the clients of our application will be sitting around the world. Okay, it is not a desktop application. For example, some department store owner ask you to develop an application, desktop application for his store, in which he can manage sales, purchase, as well as stock management. Okay, but it was a desktop application which he also she will ask us to develop. Okay, another such example, for example, some financial advisor, okay, who is having agency of LIC and different insurance company. He is having his clients around the city. Okay, so he might ask us to develop one desktop program in which he can manage his clients, their policies, etc. Okay, so it was about desktop application. uh, Such applications, such larger applications can be built for organization like bank bank then insurance company itself, some manufacturer company which is having its branches or production houses throughout the country, spread over the country. So for example, some bank like SBI is having branches in almost all city of India. So all these branches operates or works on the same software, same application, and the data is also centralized. In this case, we can develop web applications. Okay, which will be installed on server. Data will be available on some database server, and the client sitting all over the country or wherever these branches are available can access this application, this data. For example, we went to SBI branch at Satta Bazaar. If we want to deposit a check, okay, so the employee of bank, the officer,
will collect our check and do some entry on this in the software, and that entry will be stored in the database which is located at the database server of SBI, somewhere at Mumbai, Delhi, etc. It may be at anywhere. Okay, so it was SBI bank. When we develop application for some bank, we are very much clear that we are developing for this particular bank. But while developing applications in Android, okay, applications such as game, some e-commerce application, we are not sure who our client will be, and as a developer of Android, we have much scope available. Okay, we can have clients throughout the world. Okay, so it is nearly to impossible to sell our application door to door, in our Android application door to door, and do marketing door to door. So there are many platforms available, online platforms, in which we can put our application. It will be listed among different other applications. Okay, and anybody in the world can install our application from that list. Okay, one such platform is Google Play Store. It is very famous and mostly used for Android applications. So as an Android developer, we can do one thing. If we are developing an application on our own, okay, we are not told by any client to develop such application, but we are developing application on our own. સપોઝ કે આપણે આપણી રીતે કોઈ ગેમની એપ્લિકેશન કે ઈ કોમર્સ એપ્લિકેશન કે એકાઉન્ટિંગની કે બિલિંગની એપ્લિકેશન બનાવતા હોય, કે પછી ફોટો મિક્સિંગ કરવાનું, વિડીયો મિક્સિંગ કરવાની એવી કોઈ એપ્લિકેશન બનાવતા હોય, કોઈ ક્લાયન્ટે આપણને ઓર્ડર નથી આપેલો, બટ આપણે આપણી રીતે મનના તરંગો વડે એ એપ્લિકેશન બનાવી રહ્યા છે, તો આપણને એવું લાગે છે કે એ એપ્લિકેશન ઘણા બધાને ઉપયોગી થઈ શકે. તો આપણે શું કરી શકીએ કે આપણી એપ્લિકેશનને વેચવા માટે કાં તો વેચી શકીએ, કાં તો વહેંચી શકીએ. આવા કોઈ પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરી શકીએ. એન્ડ્રોઈડ માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પ્લેટફોર્મ છે, ત્યાં આપણી એપ્લિકેશનને આપણે અપલોડ કરી દઈએ. પછી કોઈ પણ આપણી એપ્લિકેશન કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છતો હોય તો એ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને જ્યારે કેટેગરીમાં જશે તો આપણી એપ્લિકેશન જે કેટેગરીમાં આવે છે એમાં એને આપણી એપ્લિકેશન પણ દેખાશે ને ત્યાંથી એ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે. બરાબર, આ તો મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ કઈ રીતે આપણે એપ્લિકેશનને લોકો સુધી પહોંચાડી શકીએ. પણ આપણું કામ ત્યાં નથી અટકી જતું, કેમ કે જો આપણે એક પ્રોફેશનલ ડેવલપર હોઈએ તો દર વખતે આપણે ફ્રી જ એપ્લિકેશન, એટલે કે આપણે એપ્લિકેશન ડેવલપ કરીને પ્લે સ્ટોરમાં રાખી દઈએ અને બધા ડાઉનલોડ કરી લઈએ ફ્રીમાં, તેમાં આપણને કંઈ વળતર મળે નહીં. આફ્ટરઓલ આપણું પણ કંઈક ઇન્ટેન્શન હોય, રેવન્યુ જનરેટ કરવાનું, પૈસા કમાવાનું. બરાબર, આપણે ડેવલપ કરતા હોય તો એ કંઈક કામ કરતા હોય તો એની પાછળનું મોનેટરી ઇન્ટેન્શન પણ હોવું જોઈએ અને હોવાનું જ. ઓકે, તો આપણે એમાંથી પૈસા કઈ રીતે મેળવવા, તો એ માટે પણ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એવા બીજા પ્લેટફોર્મ્સ છે એ આપને મેકેનિઝમ અવેલેબલ કરે છે, સુવિધા આપે છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે એન્ડ્રોઈડ ડેવલપર બનવું હોય અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર મારફતે તમારી એપ્લિકેશન્સ વેચવી હોય તો તમે એવું કરી શકો. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમારું એક એકાઉન્ટ તમારે બનાવવું પડે, ક્રિએટ કરવું પડે. એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો ત્યારે તમારે એમાં $25 જેટલા રૂપિયા ભરવા પડે છે, રકમ ભરવી પડે છે. ત્યારબાદ તમારી બધી વિગત, તમારી બેંક ડિટેલ્સ બધી તમારે એમાં ઇનપુટ કરવાની, રજિસ્ટ્રેશન ટૂંકમાં કરાવવાનું. પછી તમે ગૂગલના સર્ટિફાઈડ ડેવલપર થઈ ગયા પછી, ગૂગલના ઓથોરાઇઝ્ડ ડેવલપર થઈ ગયા પછી તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરો એ એમાં તમે ડાયરેક્ટલી અપલોડ કરી શકો છો. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમારું લોગિન કરીને તમારી એપ્લિકેશન વિશે ઘણું બધું વર્ણન કરી શકો, ડિસ્ક્રિપ્શન આપી શકો, એની સ્ક્રીનશોટ્સ તમે મૂકી શકો, ઇમેજીસ એમાં અપલોડ કરી શકો, અને સાથે સાથે એની જે પ્રાઇસ છે એ પણ તમે ફિક્સ કરી શકો. જો તમારે ફ્રીમાં ન આપી હોય અથવા એક વખત ફ્રીમાં અને પછી એના માટે પૈસા ચૂકવવા, અથવા તો 1 મહિનો ફ્રી ટ્રાયલ અને પછી પૈસા ચૂકવવા પડે ક્લાયન્ટને, એવું કરવું, એવા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે આપણી પાસે મોનિટરીને લગતા. બરાબર,
તો જ્યારે આપણે આપણી એપ્લિકેશનને ફ્રીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા ન ઈચ્છતા હોય તો આપણે સપોઝ કે એના માટે પ્રાઇસ રાખી હોય ભાઈ $10, તો એ જે પ્રાઇસ નક્કી કરી છે આપણે, ઓકે, ક્લાયન્ટ જ્યારે આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશે તો એને પૈસા ચૂકવવા પડશે. એ પૈસા કોને ચૂકવશે? $10 $10 એ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરને ચૂકવશે. અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પાસે આપણું એકાઉન્ટ તો છે જ, બરાબર. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર એનું કમિશન ડિડક્ટ કરી અને પછી જે બાકીની રકમ છે એ આપણા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે. તો આ રીતે આપણે ગૂગલ પ્લેટફોર્મ, ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એવા બીજા પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણી એપ્લિકેશન્સ અપલોડ કરી અને એના થ્રુ રેવન્યુ જનરેટ કરી શકીએ. આ જે ટૉપિક છે ચેપ્ટરનો, મોનેટાઇઝિંગ એટલે કે નાણાકીય વ્યવહાર, નાણાં કેમ ઊભા કરવા આપણી એપ્લિકેશનમાંથી, પ્રમોટિંગ કેમ એને પ્રમોટ કરવી, અલગ અલગ લોકો સુધી પહોંચાડવી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ સ્પ્રેડ કરવી, ઓકે. અને બીજો એક શબ્દ અહીંયા આવશે પબ્લિશિંગ, બરાબર. મેં કીધું કે આપણી એપ્લિકેશનને આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં અપલોડ કરશું. એ અપલોડ કરવું એટલે શું થાય? પબ્લિશ કરવું. એ અપલોડ કરવું એટલે શું થાય? પબ્લિશ કરવું થાય. એને પબ્લિશન કહેવાય. એક્ઝામમાં, થિયોરી એક્ઝામમાં મોટા ભાગે એક પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાય જ છે, હાઉ કેન વી પબ્લિશ અવર એપ્લિકેશન, હાઉ કેન વી મોનેટાઇઝ અવર એપ્લિકેશન. એવો કોઈ પણ અલગ રીતે પૂછાઈ શકે, હાઉ કેન વી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ અવર એપ્લિકેશન, બરાબર. આમાં પ્રેક્ટિકલી કંઈ નથી આવતું, ફક્ત ને ફક્ત મેં તમને આજે સમજાવ્યું એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવવાનું છે, બસ એટલું જ છે આ ચેપ્ટરમાં. જો મોટે ભાગે આનો પ્રશ્ન દર પરીક્ષામાં 7 માર્કમાં પૂછાય જ છે. અલગ અલગ રીતે પૂછાય છે. સ્ટેપ્સ ફોર મોનેટાઇઝિંગ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ, અપલોડિંગ, પબ્લિશિંગ એટસેટ્રા, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ એપ્લિકેશન્સ, બરાબર. આ ક્વેશ્ચન બેંક, જે ફાઇનલ ક્વેશ્ચન બેંક છે એ છે, એનું સોલ્યુશન પણ હું તૈયાર કરીને તમને મોકલવાનો છું. જો આ એનો આન્સર, બરાબર, કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એમાં સમજાવવાનું કે કઈ રીતે આપણે એમાંથી રેવન્યુ જનરેટ કરી શકીએ આપણી એપ્લિકેશનમાંથી. એનો સિમ્પલ સ્ટેપ્સ છે, આખો થિયોરિટિકલ આન્સર છે કે જે આપણે યાદ રાખવાનો છે, બરાબર. યાદ રાખજો કે આ એપ્લિકેશન, આ ક્વેશ્ચન અલગ અલગ ઘણી બધી રીતે પૂછાઈ શકે. સાઇનિંગ એપ્લિકેશન. હવે આપણે જ્યારે એપ્લિકેશન માર્કેટમાં મૂકવી હોય એઝ અ પ્રોફેશનલ ડેવલપર, તો આપણી એપ્લિકેશન એક માળખાગત રીતે બનેલી છે, વ્યવસ્થિત છે, અને જ્યાં ઇન્સ્ટોલ થશે ત્યાં એ કોઈ જાતનું ગેરવર્તણૂક નહીં કરે, એટલે કે એ ડિવાઇસને કંઈ નુકસાન નહીં પહોંચાડે, પ્લસ કે એવો મેલિશિયસ કોડ કોઈ રન નહીં કરે કે જે ડિવાઇસને નુકસાન કરે, બરાબર. એટલે એઝ એ ગુડ ડેવલપર, એઝ એ પ્રોફેશનલ ડેવલપર, તમારે એક કી જનરેટ કરવાની હોય છે અને તમારી એપ્લિકેશનને ડિજિટલી સાઇન કરવાની હોય છે. આપણી ફાઇનલી જે માર્કેટમાં મૂકશું આપણી એપ્લિકેશન, એ એપીકે ફાઇલ હશે. એપીકે ફાઇલ આપણી એપ્લિકેશનની કે જેને આપણે અપલોડ કરશું, ઓકે. એમાં એક ડિજિટલી સાઇન કરવી પડે આપણે, ઓકે. Android applications are distributed as Android package files. In order to be installed on a device or emulator, Android packages need to be signed. During development, our applications will be signed using a debug key that is automatically generated by edited tools. Before distributing our application, we must compile it as a release build and sign it using a private release key. એટલે આપણી એપ્લિકેશનને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતાં પહેલાં આપણે એને એક પ્રાઇવેટ કી દ્વારા સાઇન કરવી જોઈએ. સાઇનિંગ એપ્લિકેશન. The export Android application wizard simplifies the process of creating and signing a release build of our application package
Once the wizard is complete, our signed package will be ready for distribution. આપણી એપ્લિકેશન આપણે ડેવલપ કરીએ છીએ એન્ડ્રોઇડ સ્ટુડિયોમાં, તો આપણે એપ્લિકેશનને પ્રિપેર કરવી હોય માર્કેટમાં મૂકવા માટે, તો એ બધી સુવિધા પણ એન્ડ્રોઇડ સ્ટુડિયો આપણને ઉપલબ્ધ કરે છે. આપણે ડિજિટલ સિગ્નેચરિંગ કરી શકીએ, બરાબર, પ્લસ કે આપણા ડિટેલ્સ બધી રાખી શકીએ, એક પેકેજ એનું બનાવી શકીએ. We can launch the wizard by selecting File, Export, open the Android folder, select Export Android application and then click Next. શું કહે છે કે આપણી એપ્લિકેશનને આપણે સ્ટુડિયોમાંથી પબ્લિશ કરવી હોય તો આપણે ફાઇલ મેનુમાં જઈ અને એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું, અને પછી એક્સપોર્ટ ઉપર જેવું ક્લિક કરશું આપણે એટલે આખો એક વિઝાર્ડ ઓપન થઈ જશે કે જેમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે કહેશે કે શું કરવાનું છે, આપણે શું કરવું જોઈએ. Okay, we can also use manifest GUI where we can select use the export wizard. It will prompt to either select new key store or create one. To apply an upgrade to an installed application, it must be signed with the same key. So we must always sign an application using the same release key. હવે એવું પણ બને કે આપણે એપ્લિકેશનને રિલીઝ કરી અને માર્કેટમાં એને આપણે પબ્લિશ કરી દીધી છે, મોનેટાઇઝ કરી દીધી છે. હવે ભવિષ્યમાં આપણે એનું બીજું વર્ઝન બનાવીએ, ઓકે, તો એ જે બીજું વર્ઝન બનાવીએ આપણે એમાં કી આપણે એ જ રાખવી જોઈએ, બરાબર, જેથી કરીને માર્કેટમાં એની એક આઈડેન્ટિટી થાય કે આ એપ્લિકેશન અગાઉની એપ્લિકેશનનું જ અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે. After creating or selecting key store, next step is to sign certificate. હવે જે આ એક્સપોર્ટ કર્યું આપણે ફાઇલ મેનુમાં જઈને એક્સપોર્ટ, એટલે એ આપણે ત્યાં શું કરશે, કી સ્ટોર જનરેટ કરવાનું કહેશે, બરાબર. ત્યાંથી આપણે નેક્સ્ટ કરશું એટલે આપણે સર્ટિફિકેટ સાઇન કરવાનું કહેશે. સાઇન એટલે ડિજિટલી સાઇન. ઇફ વી હેવ ક્રિએટેડ અ ન્યૂ કી વી વિલ બી આસ્ક ફોર ન્યૂ સર્ટિફિકેટ. જો આપણે ન્યૂ કી ક્રિએટ કરી હોય તો ન્યૂ સર્ટિફિકેટ માટે આપણે એ પ્રોમ્પ્ટ કરશે. Certificate is required for upgrades and Google Play requires a certificate with a validity period ending after 22 October 2033. એન્ડ્રોઇડમાં જનરલી બાય ડિફોલ્ટ આપણે જે પણ સર્ટિફિકેટ જનરેટ કરીએ છીએ, બરાબર, એની વેલિડિટી ગણવામાં આવે છે 22 ઓક્ટોબર 2033 સુધી, ત્યાં સુધી એ વેલિડ ગણવામાં આવે છે. ફાઇનલી વી નીડ ટુ સિલેક્ટ ધ આઉટપુટ ડેસ્ટિનેશન ફોર અવર પેકેજ. It is always a good idea to backup our key store. ફાઇનલી આપણું આ જે પેકેજ બને છે વિઝાર્ડ થ્રુ કે જેને આપણે અપલોડ કરવાનું છે, બરાબર, ફાઇનલી આપણે પૂછશે કે એને આપણે કમ્પ્યુટરમાં ક્યાં સ્ટોર કરવું છે, ઓકે, એટલે ડેસ્ટિનેશન ફોલ્ડર આપણે સિલેક્ટ કરવાનું, અને જનરલી આપણે આનું બેકઅપ પણ એક રાખી દેવું જોઈએ, કી સ્ટોરનું પણ એક બેકઅપ રાખવું જોઈએ, અને આ પેકેજનું પણ એક બેકઅપ રાખવું જોઈએ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ, હવે આ આપણે શું વાત કરી કે આપણે એપ્લિકેશનને માર્કેટમાં મૂકતા પહેલાં આપણી એપ્લિકેશનને આપણે એ રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ, બરાબર, કે જે માર્કેટમાં મૂકી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે બિસ્કિટનું ઉત્પાદન કરતા હોઈએ, મેન્યુફેક્ચર કરતા હોય બિસ્કિટ, તો માર્કેટમાં મૂકતા પહેલાં શું કરીએ, બિસ્કિટને વ્યવસ્થિત ગોઠવી એનું પેકિંગ કરીએ, બરાબર, પેકિંગ કરીએ, એના ઉપર બધું ઇન્ફોર્મેશન લખી નાખીએ, ડિસ્ક્રિપ્શન લખી નાખીએ, પછી આપણે એને ક્યાંક વેચવા માટે મૂકશું, ક્યાંક પછી બહાર લઈ જશું. એટલે ઇન હાઉસ પહેલાં શું કરશું, એને વેરહાઉસમાં પ્રોડક્શન હાઉસમાં જે બિસ્કિટ્સ છે એનું એક પેકિંગ કરશું. એટલે આ જે કર્યું આપણે શું કર્યું, આપણી એપ્લિકેશનનું પેકિંગ કર્યું. ત્યારબાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ. One of the best thing in developing for Android is the freedom to publish and distribute our application how and where we choose. એન્ડ્રોઇડ ડેવલપર્સ પાસે જે મોટામાં મોટી અને સારી બાબત સુવિધા હોય તો એ એક જાતની ફ્રીડમ છે કે ભાઈ તમે સ્વતંત્ર છો, તમારી એપ્લિકેશનને તમારે કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી છે, તમારે એને ફ્રીમાં વેચવી છે, એમાં એને પૈસા એની રકમ નક્કી કરવી છે, એના આધારે એનું વેચાણ થવું જોઈએ, કે પછી અમુક ટાઈમ અમુક વખત ફ્રીમાં અને પછી એના માટે પૈસા ચૂકવવા પડે. તમે ફ્રી છો, તમારે જે પણ રીત એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય એ કરી શકો. ધ મોસ્ટ કોમન એન્ડ ફેમસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ ઇઝ ગૂગલ પ્લે.
ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ અવેલેબલ છે. તમે અત્યારે ખાલી ગૂગલમાં લખો ને કે ડાઉનલોડ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન્સ, તો તમને ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ બતાવશે. બરાબર, એમઆઈના પ્લેટફોર્મ આવે છે, સેમસંગના પ્લેટફોર્મ આવે છે, ગૂગલનું પ્લેટફોર્મ આવે છે. એ બધા પ્લેટફોર્મમાં અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ આપેલી હોય કે જે આપણે ડાઉનલોડ કરી શકીએ. આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યાં એપ્લિકેશન્સ મૂકવાની. તો સૌથી જે પ્રસિદ્ધ છે, મેં તમને કીધું કે સૌથી પ્રસિદ્ધ અને ઇઝી છે એ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર છે. અને મોટાભાગે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર સિલેક્ટ એટલા માટે કરીએ આપણે કે એન્ડ્રોઈડનું જે માલિક છે એ પણ ગૂગલ જ છે. એટલે ત્યાંથી આપણને વધારે ક્લાયન્ટ્સ મળી જવાના ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી. Distributing using Google Play. Google Play is the largest and most popular distribution point. It acts as a mechanism for us to sell and distribute our application. એ આપણા વતી આપણી એપ્લિકેશનનું વેચાણ કરશે. આપણા વતી પૈસા એ અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરશે અને પછી આપને એનું એ કમિશન ડિડક્ટ કરીને આપને ટ્રાન્સફર પણ કરી દેશે. Unlike Apple App Store and Windows Marketplace, there is no review process for applications to be listed on Google Play Store. શું કહે છે? બહુ સારી વાત કીધી છે કે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમારે તમારી એપ્લિકેશનને અપલોડ કરવી હોય તો એવું નથી કે તમે પહેલાં એપ્લિકેશનને ગૂગલને આપો, પછી ગૂગલ આખી એપ્લિકેશન તમારી રિવ્યૂ કરે, બરાબર છે કે નહીં તપાસે અને પછી યોગ્ય લાગે તો એ આગળ મૂકે. એવું નથી. બીજા ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ છે, એપલ એપ સ્ટોર, વિન્ડોઝ માર્કેટ પ્લેસ, ત્યાં એવું છે કે કોઈ થર્ડ પાર્ટી, આપણે થર્ડ પાર્ટી કહેવાય, કોઈ થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન ડેવલપ કરે તો એને માર્કેટમાં મૂકતા પહેલાં એ ઓનર પોતે, એ પ્લેટફોર્મ પોતે એને શું કરે, એનાલિસિસ કરે, એનો રિવ્યૂ લે, બરાબર, યોગ્ય લાગે તો જ એને આગળ મૂકશે. અહીંયા એવું નથી. ગૂગલને આપણા ઉપર વિશ્વાસ છે, બરાબર. એ આપણી એપ્લિકેશનને એક વખત ડિજિટલી સાઇન થઈ ગઈ અને આપણે એના રજિસ્ટર્ડ ડેવલપર હોઈએ તો આપણે આપણી એપ્લિકેશન વિના કોઈ સંકોચે, વિના કોઈ વિલંબે ઇઝીલી અપલોડ કરવા દેશે. ગેટિંગ સ્ટાર્ટેડ વિથ ગૂગલ. હવે ગૂગલની વાત કરીએ. આપણે વાત થઈ કે ઘણી બધી રીત છે આપણી એપ્લિકેશનને પબ્લિશ કરવા માટે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે. ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ અવેલેબલ છે. એમાંથી જે બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે એ ગૂગલ છે, ગૂગલ પ્લે સ્ટોર. તો ગૂગલ થ્રુ તમારે તમારી એપ્લિકેશનને વેચવી હોય તો શું કરવું પડે? તો કે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમારે એક ડેવલપર એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવું પડે. ટુ પબ્લિશ અવર એપ્લિકેશન ઓન ગૂગલ વી નીડ ટુ ક્રિએટ ડેવલપર એકાઉન્ટ વિથ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમારે ડેવલપર એકાઉન્ટ ક્રિએટ કર્યા પછી ઓકે, એમાં તમારે જો એની વેબસાઇટમાં જઈ અને ત્યાં તમારું એક એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવું પડે. તમારું નેમ, ઈમેલ એડ્રેસ, તમારી વેબસાઇટ હોય તો એનું URL, તમારો મોબાઈલ નંબર, બરાબર. પછી ત્યાં જે પણ સ્ટેપ્સ આપ્યા હોય એ ફોલો કરવા પડે રજિસ્ટ્રેશન માટે, બરાબર. એક વખત તમારું ફાઇનલી ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં ડેવલપર એકાઉન્ટ બની જાય પછી આપણે આપણી એપ્લિકેશનને ઇઝીલી ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં અપલોડ કરી શકીએ. એટલે પછી કરવાનું શું? ફર્સ્ટ ટાઈમ ગૂગલમાં તમે એકાઉન્ટ તમારું ક્રિએટ કર્યું પછી તમારે તમારા એકાઉન્ટમાં લોગિન થવાનું. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમારા એકાઉન્ટમાં તમારે લોગિન થવાનું. લોગિન થશો એટલે તમને તમારું જે હોમ પેજ હશે એ બતાવશે અને તમારું પોર્ટલ જ તમારી સામે ખુલી જશે, બરાબર. ત્યાં તમે જ્યારે લોગિન થાઓ ત્યારે તમને અગાઉ તમે અપલોડ કરેલી એપ્લિકેશન્સના રિવ્યૂ મળશે. તમારે જોવા હોય તો તમે એના એનાલિટિક્સ જોઈ શકો, જેથી તમને ખબર પડે કે તમારી એપ્લિકેશનમાં કંઈ ફેરફાર કરવા જેવો છે કે શું, એને અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે કે નહીં. અને પ્લસ કે ત્યાંથી તમે તમારી એપ્લિકેશનને અપલોડ પણ કરી શકો. જો અહીંયા અલગ અલગ અત્યારે પેજમાં આ વેબ પેજ છે, એનું અલગ અલગ આપણે ઓપ્શન્સ આપેલા છે. જો આ શું છે? સ્ક્રીનશોટ, એટલીસ્ટ 2 ફોટોઝ. આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીએ તો એના સ્ક્રીનશોટ ઇમેજ સ્વરૂપે બતાવેલા હોય છે. તો આપણે પણ આપણી એપ્લિકેશનના અમુક સારા સ્ક્રીનશોટ્સ હોય અહીંયા અપલોડ કરી શકીએ, જેથી કરીને ક્લાયન્ટને ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં એ બતાવવામાં આવશે. પછી એપ્લિકેશનનું રિઝોલ્યુશન, એટલે કે હાઈ રિઝોલ્યુશન આઇકન, બરાબર. આપણે એપ્લિકેશનનું આઇકન કેવું રાખ્યું છે એ અપલોડ કરવાનું અહીંથી. ગ્રાફિકલ ઓપ્શન,
ફીચર્સ, ગ્રાફિક, પ્રમોશનલ વિડીયો જો હોય, આપણે ઓનલાઈન કોઈ વિડીયો એનો યુટ્યુબમાં કે ક્યાંય મૂક્યો હોય, આપણી એપ્લિકેશનને કેમ વાપરવી, કઈ રીતે કામ કરે છે, શું શું સુવિધાઓ આવેલી છે, તો એનો URL અહીંયા આપણે મેન્શન કરી શકીએ. ઓકે, પછી આ સ્ક્રીનશોટ, આ બસ એ જ બધી વસ્તુ છે. બરાબર, તો આ બધું આપણે આપણી એપ્લિકેશન માટે કરી શકીએ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં લોગિન કરીને. બરાબર, it is important to supply all the details asked as it will be listed on Google Play Store. હવે અહીંયા છે ને, આપણે જરા પણ ઉતાવળ ના કરાય અને જરા પણ લોભ ના કરાય. અહીંયા જેટલી પણ વિગત માંગી છે આપણી એપ્લિકેશનને અપલોડ કરતી વખતે, એ તમામ માહિતી આપણે ત્યાં ઇનપુટ કરવી જોઈએ. કેમ કે જે માહિતીઓ આપણે ઇનપુટ કરશું, વ્યવસ્થિત ઇનપુટ કરશું, એટલી માહિતી ક્લાયન્ટને દેખાશે. અને જેટલું વધારે વર્ણન, જેટલું યોગ્ય વર્ણન આપણી એપ્લિકેશનનું હશે, એટલા ચાન્સીસ વધારે એના સેલ થવાના, વેચાણ થવાના ચાન્સીસ એટલા વધી જાય. કેમ કે એ એપ્લિકેશન આપણી એક પ્રોડક્ટ જ છે, અને કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વેચવા માટે એનું માર્કેટિંગ, એનું વ્યવસ્થિત વર્ણન, ડિસ્ક્રિપ્શન બધું આપણે કહેવું જોઈએ. ટાઇટલ, ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ કેટેગરી ડિટરમાઇન હાઉ એન્ડ વેર અવર એપ્લિકેશન વિલ બી ડિસ્પ્લેડ. કેટેગરી પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. આપણી એપ્લિકેશન કઈ કેટેગરીની છે એ પણ આપણે ત્યાં કહેવું જોઈએ, જેથી કરીને સપોઝ કે આપણી એપ્લિકેશન ગેમની હોય, તો ક્લાયન્ટ જ્યારે કોઈ ગેમ ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જાય, તો જેવું ગેમ સિલેક્ટ કરે તો આપણી એપ્લિકેશન ત્યાં લિસ્ટમાં આવી જવી જોઈએ. બરાબર, આપણી એપ્લિકેશન કોઈ કેલ્સી આધારિત છે, કેલ્ક્યુલેટરની, તો જ્યારે કોઈ ક્લાયન્ટ કેલ્ક્યુલેટર સિલેક્ટ કરે પ્લે સ્ટોરમાં, તો આપણી એપ્લિકેશનની ત્યાં લિસ્ટમાં આવી જવી જોઈએ. એટલે કેટેગરી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ કેન ઓલ્સો પ્રોવાઈડ ટાઇટલ એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇન મલ્ટિપલ લેંગ્વેજીસ. અલગ અલગ ભાષાઓમાં આપણે ટાઇટલ અને ડિસ્ક્રિપ્શન આપી શકીએ. We can also specify the availability of our application, providing mechanism to set its maturity level and countries in which we want to make it available. શું કહે છે કે આપણે આપણી એપ્લિકેશનની અવેલેબિલિટી ક્યાં ક્યાં હશે એ નક્કી કરી શકીએ. એનું મેચ્યોરિટી લેવલ કેટલું છે, એટલે કે કિડ્સ માટે છે કે પછી ઓલ્ડર માટે છે, નક્કી કરી શકીએ. પ્લસ કે કઈ કઈ કન્ટ્રીઝમાં આપણે એનું વેચાણ કરવું છે એ પણ આપણે મેન્શન કરી શકીએ. એટલે સપોઝ કે આપણે એવું રાખ્યું હોય કે સિલેક્ટ કર્યું કે મારે ઇન્ડિયામાં જ મારી એપ્લિકેશનને વેચવી છે, તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા કોઈ ક્લાયન્ટ જ્યારે પ્લે સ્ટોરમાં જશે તો આપણી એપ્લિકેશન એને બતાવવામાં નહીં આવે, અને જો એ ભૂલે જો કોઈ એને ઇન્સ્ટોલ કરવા જાય તો એને ત્યાં ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ના પાડી દેશે. We can also supply application specific contact details for users of our application. આપણી એપ્લિકેશનના યુઝર્સ માટે આપણે આપણો કોન્ટેક્ટ પણ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ, મોબાઈલ નંબર અથવા ઈમેલ એડ્રેસ અથવા બંને. These details are displayed alongside our application's listing in Google Play. આપણા જે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ છે, આપણી કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ એ આપણી એપ્લિકેશનની બાજુમાં ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં લિસ્ટમાં આપણી એપ્લિકેશનની બાજુમાં ડિસ્પ્લે કરવામાં આવશે. ફાઇનલી વી કેન ક્લિક ઓન પબ્લિશ બટન ટુ પબ્લિશ ધ એપ્લિકેશન. હવે આ બધું જ કર્યા પછી આપણી એપ્લિકેશનનું પ્રોપર ડિસ્ક્રિપ્શન, એના સ્ક્રીનશોટ, એનો વિડીયો, બરાબર, આપણા કોન્ટેક્ટ્સ, કન્ટ્રી સિલેક્ટ કર્યા, બધું મૂક્યા પછી ફાઇનલી આપણે ક્લિક કરી શકીએ પબ્લિશ બટનને. નેક્સ્ટ કરતાં ત્યાં પબ્લિશ બટન આવશે. પબ્લિશ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે ઇટ મીન્સ કે આપણે આપણી એપ્લિકેશનને પબ્લિશ કરવી છે. ઓકે, આ રીતે આપણી એપ્લિકેશનને આપણે પબ્લિશ કરી શકીએ. પબ્લિશ કર્યા પછી એ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં અપલોડ થઈ જશે. ઓકે, મેં તમને કીધું કે આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં ડેવલપર એકાઉન્ટ બનાવ્યું, તો જ્યારે લોગિન કરશું આપણે, તો લોગિન કર્યા પછી આપણે એમાં ઘણું બધું જોઈ શકીએ. આપણી એપ્લિકેશન અપલોડ કરી શકીએ. અગાઉ આપણી એપ્લિકેશન જે આપણે અપલોડ કરેલી છે એના સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપણે જોઈ શકીએ, એટલે આંકડાકીય માહિતી, એટલે કે ભાઈ એના રિવ્યૂ કેવા છે, કેટલા રિવ્યૂ મળ્યા છે એને, સૌથી પછી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ મેળવી શકીએ. કઈ કન્ટ્રીમાં કેટલું વેચાણ છે, કેટલી ઉંમરના વ્યક્તિઓ, કઈ ઉંમરના વ્યક્તિઓ આપણી એપ્લિકેશનને વધારે યુઝ કરે છે, એટસેટ્રા.
ઘણા બધા સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપણે મેળવી શકીએ, રેટિંગ્સ મેળવી શકીએ, ટોટલ રેટિંગ્સ મેળવી શકીએ. આ બધું જ આપણે ત્યાં જોવા મળશે. ટોટલ કેટલા ઇન્સ્ટોલ્સ થયા છે, કઈ જગ્યાએથી થયા છે. we can also get readers comment, direct feedback, statistics એટલે ગ્રાફિકલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ પણ જોઈ શકીએ આપણે પાઈ ચાર્ટ કે બાર ગ્રાફ થ્રુ. comparison with other applications by analytical users depending on platform release, hardware device, country and language. એટલે કે કમેન્ટ જે કરી હોય રીડરે, ક્લાયન્ટે, એ આપણે જોઈ શકીએ. કોઈનો ડાયરેક્ટ ફીડબેક પણ મેળવી શકીએ જો કોઈ ડાયરેક્ટ ફીડબેક આપણી એપ્લિકેશન થ્રુ આપણે આપવા ઈચ્છતો હોય તો. ગ્રાફ બેઝ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એટલે મેં તમને કીધું એમ કે આપણે એરિયા વાઇઝ એનું જોવું હોય તો આપણે પાઈ ચાર્ટમાં એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોઈ શકીએ, બાર ચાર્ટમાં યર વાઇઝ સેલિંગ એટસેટ્રા. એવા ઘણા બધા ઓપ્શન સ્ટેટિસ્ટિક્સ એમાં આવતા હોય છે. બીજી એપ્લિકેશન આપણી એપ્લિકેશન જેવું જ કામ કરતી બીજી એપ્લિકેશન સાથે એની કમ્પેરિઝન પ્લેટફોર્મ આધારિત, હાર્ડવેર આધારિત, કન્ટ્રી અને લેંગ્વેજ આધારિત કરી શકીએ આપણે. એક્સેસિંગ એપ્લિકેશન એરર રિપોર્ટ્સ. ઘણી બધી વખત એવું પણ બને કે આપણી એપ્લિકેશન આપણે દરેક રીતે ચકાસ્યા પછી પણ, અપલોડ કર્યા પછી પણ અમુક કેસમાં એ એરર આપતી હોય, અમુક સિચ્યુએશન્સમાં એ અનફોર્ચ્યુનેટલી સ્ટોપ્ડ થઈ જતી હોય. તો આપણી એપ્લિકેશનના જે એરર રિપોર્ટ્સ છે તમને ખબર હોય તો આપણે મોબાઈલમાં જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન રન કરતા હોઈએ તો એમાં ઘણી વખત એવું આવી જાય છે કે આમાં એરર આવી છે, ડાયલોગ બોક્સ આવી જાય કે રાઇટ નાઉ ધેર ઇઝ સમ એરર, ડુ યુ વોન્ટ ટુ સેન્ડ ધીસ એરર રિપોર્ટ ટુ ગૂગલ, યસ કે નો. યસ કરો એટલે એ એરરનો રિપોર્ટ ગૂગલને પહોંચી જાય. પછી ગૂગલ પોતાના ચોપડે એ નોંધી લે કે આ એપ્લિકેશનમાં આ એરર આવી છે, બરાબર. પછી આપણી એપ્લિકેશનને લગતી આવી એરર્સ હોય તો એ આપણે લોગિન કરીને જોઈ શકીએ. તો એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. આપણી એપ્લિકેશનમાં જો એરર્સ આવતી હોય તો આપણે એની માહિતી પણ મેળવવી જોઈએ, એનું લિસ્ટ પણ મેળવવું જોઈએ, જેથી કરીને આગળ જઈને ખબર પડે આપણને કે શું ધ્યાન રાખવું. કોઈ આપણે એનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન બનાવવાના મૂડમાં હોઈએ અથવા વિચારમાં હોઈએ કે પ્લાનિંગમાં હોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે જે નેક્સ્ટ વર્ઝન બનાવવાનું છે એમાં શું કાળજી આપણે રાખવી. કેમ કે એરર્સ જેટલી ઓછી આવશે એટલી ક્લાયન્ટને એપ્લિકેશન યુઝ કરવામાં, રન કરવામાં વધારે મજા આવશે. બાકી મોબાઈલ યુઝર્સ પાસે તો અત્યારે ઓપ્શન્સ ઘણા બધા છે. તમારી જ એપ્લિકેશનને વળગી રહેવાનું કે એ તમારી એક જ એપ્લિકેશન યુઝ કરવા માટેનું કોઈ ખાસ કારણ નથી, બરાબર. તમારી એપ્લિકેશન જેવી માર્કેટમાં બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ આવતી જ હોય છે. Android Developer Console provides anonymous error reports and stack traces received from users who experience crashes and freezes while running our application. On clicking the errors link, it will show a summary. એટલે આપણે જ્યાં આપણું લોગિન કરેલું હશે પ્લે સ્ટોરમાં ત્યાં આપને એરરની પણ એક લિંક આપશે, એરરને લિસ્ટ કરવા માટેની, એરરને શો કરવા માટેની, બરાબર. તો અહીંયા એરરનું આપને સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોવા મળશે કે ફ્રીઝીસ 4 ન્યૂ 6 ઓલ્ડ, ઓકે. ક્રેશિસ કેટલી વખત ક્રેશ થઈ છે એના રિપોર્ટ્સ, વીકલી આંકડા એટસેટ્રા જોવા મળશે, ઓકે. તો આ હતું ક્રિએટિંગ Google account, Google developer account, and then publishing our application, okay. Distributing our application, monetizing application. શું કીધું છે? મોનેટાઇઝિંગ એપ્લિકેશન એટલે આપણી એપ્લિકેશનમાંથી રેવન્યુ કેમ જનરેટ કરવી, પૈસા કેમ કમાવા. Android enables us to monetize our applications using whatever mechanism we choose. આપણે આપણા ઉપર આધારિત છે કે આપણી એપ્લિકેશન દ્વારા પૈસા કઈ રીતે કમાવા છે. ક્લાયન્ટને ફ્રીમાં આપી દેવી છે, એક ટ્રાયલ વર્ઝન આપવું છે, પછી ફ્રી વોટ એવર, અથવા આપણે કાયમી ફ્રી જ આપવું છે અને એમાં આપણે બીજાની એડવર્ટાઇઝ ડિસ્પ્લે કરશું અને એ એડવર્ટાઇઝ જેની ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ એની પાસેથી આપણે પૈસા લેશું, વોટ એવર. આવા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. આપણને જે યોગ્ય લાગે એ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. If we choose Google Play to distribute and monetize our application, it provides 3 options. જો આપણે ગૂગલ થ્રુ બધું કરવા ઈચ્છતા હોઈએ કે ભાઈ આપણા બધી પૈસા ગૂગલ લઈ ઉઘરાવે, આપણી એપ્લિકેશનને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ગૂગલ કરે, આપણી એપ્લિકેશનને વેચે ગૂગલ,
તો એવા કેસમાં મોનેટાઈઝ કરવા માટે આપણી પાસે 3 વિકલ્પ છે. કાં તો આપણે પેઇડ એપ્લિકેશન રાખીએ કે જે ચાર્જ યુઝર્સ એન અપફ્રન્ટ ફી બિફોર દે ડાઉનલોડ એન્ડ ઇન્સ્ટોલ અવર એપ્લિકેશન. એટલે પેઇડ એપ્લિકેશન્સમાં શું થાય કે ક્લાયન્ટ જેવો સિલેક્ટ કરે, ઇન્સ્ટોલ કરે આપણી એપ્લિકેશનને, એટલે પહેલાં એની પાસેથી પૈસા માંગવામાં આવે, પછી એ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે. ફ્રી એપ્લિકેશન્સ વિધિન એપ બિલિંગ. Make the download and installation of the application free, but charge within the application for virtual goods, upgrades and other value adds. શું કહે છે? ફ્રી એપ્લિકેશન્સ વિથ ઇન એપ બિલિંગ. એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ ફ્રીમાં થઈ જશે, પણ એની અંદર એવા ફીચર્સ મૂકેલા હોય કે જેને વાપરવા માટે પછી વખતો વખત જેમ જેમ ફીચર્સ વાપરતા જાય ક્લાયન્ટ, એમ એને પૈસા ચૂકવવાનું કહે. ઓકે, એટલે એમાં ઇન એપ બિલિંગ એટલે કે અંદરથી જ એવું એવા કમ્પોનન્ટ્સ હોય, એવા ફીચર્સ હોય કે જેને એક્સેસ કરવા માટે, યુઝ કરવા માટે ક્લાયન્ટે પેમેન્ટ કરવું પડે. એડવર્ટાઇઝિંગ સપોર્ટેડ એપ્લિકેશન્સ. એડવર્ટાઇઝિંગ સપોર્ટેડ એપ્લિકેશન્સ. તો પહેલી વસ્તુ શું હતી? પેઇડ એપ્લિકેશન્સ. ક્લાયન્ટે પહેલાં પૈસા ચૂકવીને જ એપ્લિકેશન વાપરી. બીજું, ફ્રીમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, અંદરથી પછી એમાંથી બિલિંગ જનરેટ થાય અપગ્રેડ માટે કે કોઈ કમ્પોનન્ટ, કોઈ ફીચર્સ યુઝ કરવા માટે. એડવર્ટાઇઝિંગ સપોર્ટેડ એપ્લિકેશન્સ. ઇન્સ્ટોલ ફ્રીમાં, વાપરવાની પણ ફ્રીમાં, પણ આપણી એપ્લિકેશનમાં બીજા ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ કે બીજી કંપનીઝની આપણે એડવર્ટાઇઝ ડિસ્પ્લે કરતા હોઈએ. આપણી એપ્લિકેશન કોઈ સોશિયલ એપ્લિકેશન છે, સોશિયલ મીડિયાને લગતી, કે પછી કોઈ ઇમેજ વિડીયો મિક્સિંગની એપ્લિકેશન્સ છે, કોઈ ન્યૂઝની એપ્લિકેશન્સ છે. તો એમાં ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ આપણી એપ્લિકેશન ફ્રીમાં યુઝ કરતા હોય અને બહુ સારી એપ્લિકેશન હોય તો ક્લાયન્ટ્સનો મોટો વર્ગ હોવાનો છે. તો એવી જગ્યાએ ઘણા બધા લોકોને જાહેરાત કરવાનું મન થતું હોય અને એમના માટે સારું હોય. તો આપણી એપ્લિકેશન જો આવી હોય કે જેના ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ હોય, તો બીજા ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સની જાહેરાત આપણે એમાં કરાવી શકીએ, જો કોઈ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરર કે કોઈ કંપની આપણી સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરે તો. બરાબર? એટલે આપણે જો એવું કરવા ઈચ્છતા હોય તો એવું કરી શકીએ. એવા કેસમાં કે આપણા ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ છે, તો આપણી એપ્લિકેશન ફ્રીમાં અને જાહેરાત બતાવવાની, એમાં આપણે સાઈડમાં ઉપર ટાઇટલ બારમાં સાઈડમાં આવી જાય, નીચે સ્ક્રોલ થાય, અને આપણે પેમેન્ટ કોની પાસેથી લેવાનું? એ કંપની પાસેથી. એના પણ અલગ અલગ મેકેનિઝમ છે પેમેન્ટ લેવાના પણ, કે ભાઈ મંથલી કે યરલી કોન્ટ્રાક્ટ, કે ભાઈ આપણે એની એડવર્ટાઇઝ ડિસ્પ્લે કરીએ અને મંથલી એને અમાઉન્ટ આપી દેવાનું. બીજી રીત એ પણ છે કે આપણી એપ્લિકેશનમાં એની એડવર્ટાઇઝ જ્યાં દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરીને ક્લાયન્ટ એની વેબસાઇટ ઉપર જાય, એવું કેટલી વખત થાય છે, એના આધારે આપને કંપની પેમેન્ટ આપે, એવું પણ પોસિબલ છે. If we wish to charge for our application on Google Play, the revenue is split between us and Google Play in form of transaction fee. જો આપણે ગૂગલ પ્લે આપણા માટે પૈસા કલેક્ટ કરે, અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરે એવું ઈચ્છતા હોય તો એ ગૂગલ આપણા વતી અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરશે, અને એ જે અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરશે એમાંથી એક નાનો ભાગ એનો હશે ટ્રાન્ઝેક્શન ફીનો, અને બાકીના આપણા ખાતામાં આવશે. In order to use this approach, we need to create a Google merchant account. અને જો આપણે આવું કરવા ઈચ્છતા હોઈએ, પૈસા નાણાકીય વ્યવહાર ગૂગલ સાથે કરવા ઈચ્છતા હોઈએ, તો ગૂગલમાં આપણે મર્ચન્ટ એકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે. In ad-based system, the process to set up advertising with application depends on ad provider we choose. એટલે મેં કીધું એમ કે આપણે એડ બેઝ મોડલ હોય તો કઈ રીતે આપણે પૈસા લેવા, એ ભાઈ મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી અથવા જે પ્રોવાઈડર છે એની પાસેથી, એ અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. એના માટે અલગ અલગ મેકેનિઝમ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ, બંનેને જેમ યોગ્ય લાગે એમ. આપણે અને જે પ્રોવાઈડર છે બે સહમત થાય એ રીતનું કોઈ મેકેનિઝમ યુઝ કરી શકાય. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ એન્શ્યોર દેટ એની એડ્સ, હા આ વાત એ અગત્યની છે કે આપણે જ્યારે એડ બેઝ મોડલ સિલેક્ટ કર્યું હોય તો એ વાત ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે એડ્સ આપણે બતાવવાની છે આપણી એપ્લિકેશનમાં એડવર્ટાઇઝ, પણ એ એડવર્ટાઇઝ એ રીતે ન બતાવી કે મેઇન કન્ટેન્ટ છે આપણું એ ઢંકાઈ જાય
એટલે ક્લાયન્ટને જે જોવું છે, જે વાંચવું છે, જે કરવાનું છે આપણી એપ્લિકેશનમાં, એ તો એ કરી શકવું જોઈએ. એમાં ક્યાંય એડવર્ટાઇઝ અવરોધરૂપ ના થવી જોઈએ. એડવર્ટાઇઝ એમાં એવી જગ્યાએ બતાવવાની કે જ્યાં ક્લાયન્ટનું ફોકસ પણ થતું હોય અને ક્લાયન્ટને નડતરરૂપ પણ ન લાગે અને અવરોધરૂપ પણ ન લાગે. બાકી શું થાય કે ક્લાયન્ટ કંટાળી જાય આપણી એપ્લિકેશનથી અને પછી એ ભવિષ્યમાં આપણી એપ્લિકેશન યુઝ કરવાનું ધીમે ધીમે ઓછું કરી નાખે અને ક્યારેક પછી બંધ જ કરી દે. તો એવું પણ ના થવું જોઈએ. એ આપણે ખાસ એમાં કાળજી રાખવી જોઈએ. ઓલ્સો ધ યુઝર ઇન્ટરેક્શન મોડલ ડોન્ટ એન્કરેજ એક્સિડેન્ટલ ક્લિક્સ ઓન ધી બેનર. હવે જો આપણે એવું મોડેલ સિલેક્ટ કર્યું હોય એડ બેઝ અને આપણે પ્રોવાઈડર સાથે એ રીતે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય કે ભાઈ જેટલી વખત ક્લાયન્ટ આપણી એપ્લિકેશનમાં લિંક ઉપર ક્લિક કરીને એની વેબસાઇટ ઉપર જાય એના આધારે આપણને પેમેન્ટ મળવાનું હોય, તો આપણે આપણો સ્વાર્થ જોઈ અને એવું ન કરી દેવાય કે ક્લાયન્ટ આપણી એપ્લિકેશનમાં ક્યાંક બટન ઉપર ક્લિક કરવા જઈ રહ્યો છે એનું કામ કરવા માટે, કે આડું આપણે જેવું બટન ઉપર ક્લિક કરવા જઈએ કે તરત આપણે ત્યાં એક બેનર રાખી દઈએ જાહેરાત માટેનું, એડવર્ટાઇઝ માટેનું. એને બટન ઉપર ક્લિક કરવું છે પણ ભૂલથી ક્લિક થઈ જાય બેનર ઉપર. બેનર ઉપર ક્લિક થાય એટલે વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય. વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય એટલે એના ચોપડે એવું નોંધાઈ જાય કે ભાઈ આપણી એપ્લિકેશન થ્રુ ક્લાયન્ટ આવ્યો. ખરેખર ક્લાયન્ટે ત્યાં જવું નહોતું, એક્સિડેન્ટલી ક્લિક થઈ ગયું. આવા આપણે એક્સિડન્ટ ના કરાવવા જોઈએ ક્લાયન્ટને. આપણા સ્વાર્થ માટે થઈ આપણે એક્સિડેન્ટલી એની ઈચ્છા વગર ત્યાં ક્લિક અને કરી દેવું પડ્યું, એવું ના થવું જોઈએ. બરાબર. એ ક્યાંક કરવા જાય ને ત્યાં આપણે અત્યારે ઘણી બધી વેબસાઇટ્સમાં એવું જોઈએ છે કે આપણે કંઈક સર્ફિંગ કરતા હોય, ક્યાંક ક્લિક કરવા જઈએ તરત ત્યાં ઓચિંતાનું માઉસ પાસે જ બેનર આવી જાય. થઈ શકે એવું, માઉસ મૂવ થતું હોય તો એ એક ઇવેન્ટ છે. બરાબર. એટલે સડનલી ત્યાં એક બેનર આવી જાય, આપણે ક્લિક કરવું હતું વેબસાઇટમાં ક્યાંક અને બેનર ઉપર ક્લિક થઈ જાય, પછી એ વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય. મોબાઈલમાં એવું ઘણી વખત થાય છે. ઓકે. આનું એક સરસ એક્ઝામ્પલ છે મની કંટ્રોલની એપ્લિકેશન છે. મની કંટ્રોલની જે એપ્લિકેશન છે એમાં શેર માર્કેટ, કોમોડિટી માર્કેટ એનું બધાનું માહિતી આવતી હોય છે. તો એમાં ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝ નીચે આવતી હોય છે. ઘણી વખત એવું થાય કે આપણે સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય અને ક્યાંક ક્લિક કરવા જાય, સડનલી ત્યાં એક બેનર આવી જાય એડવર્ટાઇઝનું ને ભૂલથી ક્લિક ત્યાં થઈ જાય આપણેથી, એટલે તરત જ એક વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય. એવું ઘણી બધી વખત ઘણી બધી અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આવું આપણને જોવા મળે છે. ન્યૂઝમાં પણ આવું આવે છે. ડેઇલી હન્ટમાં ન્યૂઝ એડવર્ટાઇઝ આવતી હોય છે. ત્યાં પણ આપણે ભૂલથી ઘણી વખત ક્લિક થઈ જાય અને કોઈ વેબસાઇટ એની ઓપન થઈ જતી હોય છે. તો ખૂબ જ નાનું ચેપ્ટર આ, અને રોકડા માર્ક 7 આના હોય જ છે. 7 માર્ક આના રોકડા હોય જ છે. અને પ્રશ્ન એનો અલગ અલગ રીતે પૂછાઈ શકે છે. મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ કઈ રીતે આપણી એપ્લિકેશનને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી, હાઉ ટુ પબ્લિશ એપ્લિકેશન, મોનેટાઇઝ એપ્લિકેશન. બરાબર. પણ ધ્યાનથી સમજીને પ્રશ્નને જવાબ લખવાનો છે. બાકી એમ લાગે કે આ વસ્તુ તો આપણે ભણ્યા જ નથી, એવું ન થાય. બરાબર. હવે જો અહીંયા મેં જે ક્વેશ્ચન બેંકના સોલ્યુશનમાં આનો જે આન્સર લખ્યો છે, બરાબર, એમાં તમે ઘણું બધું લખ્યું છે. બરાબર. આમાંથી તમે બધું ના લખો તો પણ ચાલે. જેમ કે પ્રિપેર ધી એપ્લિકેશન ફોર રિલીઝ, આપણી એપ્લિકેશનને ફાઇનલી રિલીઝ કરવા માટે પ્રિપેર કરો. સાઇનિંગ. બરાબર. તો આ મેઇન સ્ટેપ છે. ટેસ્ટિંગ, અપડેટિંગ, એ બધું તમે ખાલી સ્ટેપ લખી નાખો તોય ચાલે. એની અંદર એક લાઈન લખો મેક્સિમમ તોય ચાલે. પછી મેઇન વસ્તુ છે તમારે યાદ રાખી લેવાની છે. આ પ્રિપેર ધ એપ્લિકેશન ફોર રિલીઝ, એપ્લિકેશનને ફાઇનલ રિલીઝ માટે તૈયાર કરો. પછી રિલીઝ ધ એપ્લિકેશન ટુ યુઝર્સ, એટલે અલગ અલગ માર્કેટ પ્લેસ છે એમાંથી ગૂગલ. તો અહીંયા આટલું બધું બતાવવાની જરૂર નથી. ગૂગલમાં અપલોડ કરવાનું પણ આપણે અહીંયા કહી શકીએ. અને ફાઇનલી અહીંયા જો કેટલા બધા કે ભાઈ આપણે મેલ થ્રુ પણ રિલીઝ કરી શકીએ, કે મેલ મારફત. હવે જો કે એપીકે મેલમાં નથી જતી, પણ મેલ મારફતે મોકલી શકીએ, લિંક મોકલી શકીએ. આપણે કમ્પ્યુટરમાં ઘણી વખત કોઈ એપ્લિકેશનની જાહેરાત જોઈએ છે કમ્પ્યુટરમાં ઓનલાઈન, તો ત્યાં આપણને એ એપ્લિકેશન મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે પૂછે છે. આપણે ક્લિક કરીએ એટલે ઈમેલ એડ્રેસ પૂછે. ઈમેલ એડ્રેસ નાખીએ એટલે એ આપણા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર ગૂગલ પ્લે સ્ટોરની અથવા તો એ એપ્લિકેશન જ્યાં પણ અવેલેબલ છે એની લિંક આવી જશે. પછી મોબાઈલમાં મેલ આવશે, ક્લિક કરશું લિંક ઉપર એટલે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ થશે. એટલે આ પણ એક વિકલ્પ છે એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે. એટલે મેઇન આ તમારે 3 વસ્તુ સમજાવવી જોઈએ આમાં. પ્રિપેર ધ એપ્લિકેશન ફોર રિલીઝ, રિલીઝ ધ એપ્લિકેશન ફોર યુઝર્સ અને
મોનેટાઇઝિંગ એપ્લિકેશન. 3 વસ્તુ તો ખાસ સમજાવી છે, બરાબર. પછી તમે લોકો સમજી ગયા હશો આ બધું, તો તમે ઇઝીલી આનો આન્સર મોઢે પણ લખી શકશો. આમાં જો અલગ અલગ મોનેટાઇઝ માટેના એપ્લિકેશન વિકલ્પો બતાવ્યા છે. પેડ એપ્લિકેશન, ઇન એપ પરચેસ, ઇન એપ બિલિંગ, સબસ્ક્રિપ્શન્સ કરાવી શકીએ, એડવર્ટાઇઝેસ સપોર્ટેડ, ઈ કોમર્સ, બરાબર. તો મિત્રો આ હતું ચેપ્ટર નંબર 19 આપણા સિલેબસનું, યુનિટ નંબર 5. આ ચેપ્ટર આપણા સિલેબસનું છેલ્લું ચેપ્ટર છે, બરાબર. અને હજુ એક ચેપ્ટર બાકી છે મારે ડિસ્કસ કરવાનું. ચેપ્ટર નંબર 11 મારા ખ્યાલથી બાકી છે. એ હું હવે તમને ડિસ્કસ કરીશ, કેમ કે ચેપ્ટર નંબર 11 સાથે મારે અમુક પ્રેક્ટિકલ્સ પણ છે, સિમ્પલ ઇઝી પણ એક્ઝામમાં પૂછાય એવા પ્રેક્ટિકલ્સ છે. શેપ છે અને એનિમેશન છે, એટલે એ ત્યારે મેં બાકી રાખ્યું હતું. ઓકે, તો અહીંયા મિત્રો હું આ વિડીયોને પૂરો કરું છું. ઓકે, ફરી પાછા મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી એક્ઝામની તૈયારી કરો, રીડિંગ કરો, ઘરે બેસો અને સ્વસ્થ રહ્યો અને સેફ રહ્યો. ઓકે, બાય.